रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कान्धे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाल सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहस बदन तुमरो जस गावे अस्कै श्रीपति कंठ लगावे। संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय। तज पद देहा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु। लीलो ताहि मधुर फल जानु। मेरे मुख माहि जल्दी लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मनोरथ तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरे हनुमंत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा तेरा जय नाथ हृदय महरेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।
सब संगी सबने मात जाती। हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बुद्ध भवानी मात की जय श्री कृष्ण। परमार परिवारનો મંગલ મનોરથ આજે બીજા દિવસની કથાની શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે યજમાન શ્રીને વિનંતી છે દિનેશભાઈ સહપરિવાર અત્ર અહીંયા પોથી પૂજન માટે તથા વ્યાસ પૂજન માટે આજે જે પણ પૂજામાં બેઠા હતા દિનેશભાઈ સહપરિવાર પોથી પૂજન માટે વ્યાસ પૂજન માટે પધારે। दामोदर गुणवंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद भव जलधि मथन मंदर परम धर्मपनय तुम्हे। नारायण करुणामय शरण करवाणि तावको चरणो। इति षट्पदी मध्ये वदन सरोज सदा वसतु। कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं 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 कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा।
विष्णुदेव जी महाराज की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वज्रः स्वस्ति नभोच विश्ववेदाः स्वस्ति नस्रो अरिष्टमे ददातु भद्रं कर्णेभिः विषेणिं भद्रं पश्ये माता च पिता च पुत्रः विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। बोलिए भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। जलेन सकलेन पुष्पे देवाभिवन्दनम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। ચાલો આજે પરમાર પરિવારના દરેક સભ્યોને આ મંડપમાં પોતાનું સ્થાન આગળની બાજુ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનો આજે બીજા દિવસની કથાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે સ્વર્ગસ્થ આપણા પિતૃનારાયણની કૃપાથી પિતૃદેવની કૃપાથી સમસ્ત પિતૃના મોક્ષાર્થે આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનો બીજા દિવસમાં પધારેલા આપ સર્વ ભાઈ ભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે અભિષેકભાઈને
નિવેદન કરીએ છીએ કે કથા અમૃત આપણને પાન કરાવશે, સંભળાવશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નો કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરા તરુણબિંબફલાધરોષ્ઠા પૂર્ણેन्दુસુन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. कृष्णात्वदीयपदकं कजपञ्जरान्ते अध्यैव मे विशतु मां न सराजहंस. प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधनविभो स्मरणं कुटस्थे. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरां स्वधाम्ना. अन्याश्चरणं श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. गो
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 बाल कृष्ण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय भागवत भगवान की जय श्री बुट भवानी मात की जय विश्वकर्मा दादानी जय रामा पीरनी जय अपने माता पिता की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
ચાલો સૌ મળી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ. જેને આવડતું હોય મોઢે એને ગાવાનું છે, ન આવડતું હોય એ બધાને પુસ્તક આપજો, પણ બધાએ સાથે મળીને ગાવાનું છે. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं तस्य पत्रस्य शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री हरे विवस्वा मृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवे हरे कामा किल गोपकन्या मुरारि पादार्पितचेतवृत्ति जलधियादिकं अवशारुणोज गोविन्द दामोदर माधवे गृहे गृहे गो अवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे सुखं शयाना निलये निजति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ये निश्चितान्तान् मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे हवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारां सुखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवे कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे विवस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे भूवे सखे मधुर प्रियात्वान् सत्यं हितं त्वां परमां वदामि अवर्णयित्वा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागतेरण्डधरे कृपाते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव उतरेति तन्मयतयान्तरवो विनेदो
તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોऽસ્મિ નમોऽસ્તુ તે વ્યાસવિશાલબુદ્ધે ફુલ્લારવિન્દાયતપત્રનેत्रम् तेन तवया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितोऽग्ना न मया प्रदीप्ता प्रभुनंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। આજની બીજા દિવસની આ ભાગવત ભાગીરથીની અંદર આવેલા દરેક ભાવિક ભક્તોનું હું સ્વાગત કરું છું. પરમાર પરિવારના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા દરેક મહેમાનોનો અહીંયા સ્વાગત છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમઃ શિવાય. ગઈકાલથી કથાનો મંગલ આપણે પ્રારંભ કર્યો છે. આજે બીજા દિવસની કથા આપણે શરૂ કરીએ. ગઈકાલે ભગવાનની કથાનું મહાત્મ્ય આપણે સાંભળ્યું હતું અને મંગલાચરણ કર્યું. ગઈકાલે ભગવાનની કથાનું મહાત્મ્ય એટલે મહિમા શું છે એ આપણે બધાએ જાણ્યું હતું. આજથી ભગવાનની કથાની શરૂઆત કરીએ. મંગલાચરણથી ભગવાનની કથાની શરૂઆત થાય છે. જન્માદ્યસ્ય યતો નવયાદિતરતા ચાર્થેષ્વભિન્યસ્વરા तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि. મંગલાચરણ એટલે કે મંગલ આચરણ કરવામાં આવે જેની અંદર ભગવાનની સ્મૃતિ, ભગવાનને યાદ કરવામાં આવે. કોઈ પણ તત્વ હોય આદ્યની અંદર ઈશ્વર તત્વ સાથે જોડાયેલું જ છે. આપણા મનમાં, આપણા ચિત્તમાં કોઈ પણ વસ્તુ છે તો આદ્ય એ વસ્તુ ઈશ્વરની સાથે જોડાયેલી છે. સૌથી પહેલા તો કહેવા જાઉં તો મારી સામે બેઠા ને મોટા ભાગના બધા જ મારાથી બધા ઉંમરના મોટા, એટલે આનંદ બીજો એવો આવે છે કે અત્યાર સુધી અભ્યાસ કરતા હોઈએ ને ત્યાં સુધી સમવયસ્ય એટલે કે બધા એક સરખી ઉંમરના હોય,
પણ આજે જ્યારે કથા કરવા બેઠો એટલે જેટલા પણ છે ને એટલે બધા મારાથી મોટી ઉંમરના છે, એટલે પેલા મનમાં એ ધ્યાન આવે કે આ વડીલોને હું કથા સંભળાવું છું. અને વડીલોને કથા સંભળાવવાનો આનંદ એનાથી વિશેષ આવે, કારણ કે કોઈને આપવા આવ્યા. આની આ કથા કર્મભૂમિમાં થતી હોત ને તો પણ બા હોત, અને આજ આપણી કંપની એ થાય છે ત્યાં પણ બા આવ્યા. આ એનો સરળ સ્વભાવ છે ને એની ચરણોની અંદર આપણે રહીએ છીએ. બાકી આપણા બધા કરતા વડીલ એ છે. બાપા અહીંયા બેઠા છે અને એમને પણ એમના ચરણોમાં ખૂબ વંદન, અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે તમારું આરોગ્ય પ્રભુ હંમેશા માટે નિરોગી રાખે, તમને ખુશ રાખે. તમારા દીકરા, એમના પણ દીકરા તમારી ખૂબ સેવા કરે. ભગવાન કામેશ્વર મહાદેવને પ્રાર્થના કરે છે. આ કથા આપણે કામેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર કરવાના હતા, પણ આજે અહીંયા કરીએ છીએ ને અહીંયા બા આવ્યા એટલે એક તો આ આપણી કથા છે ને એ સફળતાનું આ બધા નિશાની છે. કથા સફળ થશે કે થઈ રહી છે કે એની બધી આ નિશાની છે. કાલે પણ કેટલા બધા સંતો આવ્યા હતા, આજે પણ બધા પૂજ્ય વડીલો આવે છે. એટલે આપણી કથાની અંદર સફળતા. અને શુકન તો પહેલે દિવસે જ્યારે શ્રીફળ લેવા આવ્યા હતા ને એ દિવસે જ થયું હતું. એક દીકરી સામેથી દોડીને આપણી પાસે આવી હતી, એટલે શુકન તો એ દિવસથી જ થઈ રહ્યા છે. એનો ખૂબ આનંદ થાય. અને કથા શરૂ કરું એ પહેલા એક વસ્તુ કહી દઉં કે તમારી બધાની સાથે જ તમારા જ પરિવારનો સદસ્ય છું ને આજે કથા કરવા માટે મને કેવો આનંદ આવે છે હું વાત કરું તો. બાપા, મને કેવો આનંદ આવે છે કથા કરવાનો. આપણા ઘરે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને દાદા મનસુખ બાપા, આપણા ઘરે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તો પેલા એવું ચાલતું હતું કે જમણવાર થાય ને ત્યારે પીરસવા વાળા ઘરના જ હોય. પંગત પડે, બધા બેસી જાય, બધાને ભોજન ઘરના હોય ને એ જ પીરસે. પછી ઘરનાનો ભાવ વધારે હોય ને એટલે શું કરે, મીઠાઈ જે હોય ને એની થાળી હાથમાં લે અને એક એક બટકું બધાના મોઢાની અંદર ખવડાવે. એમ મને એવો આનંદ થાય છે કે મારા ઘરના પરિવારને હું કથા સંભળાવું છું, એક એક મીઠાઈનું બટકું લઈને બધાને મોઢાની અંદર આપતો જાઉં, એવો આજે મને આનંદ થાય. 16 ડિસેમ્બરે આપણે કથા નક્કી કરી. 16 ડિસેમ્બરે કથા નક્કી કરીને એ દિવસનો મને એમ થાય કે ક્યારે કથાની તારીખ આવે ને ક્યારે હું કથા કરું, ક્યારે મને કથાની તારીખ મળે ને ક્યારે હું કથા. હું એટલા આનંદની અંદર છું. ને કાલે તમારો બધાનો જે આનંદ જોયો એટલે મેં કીધું કે ભગવાનની ખૂબ કૃપા આપણા ઉપર થઈ ગઈ છે. અને એક વાત બીજી સાથે કહી દઉં કે જગતની અંદર માં એક એવું તત્વ છે. બા ગોદાવરી માને મોક્ષ મળે એ માટે કથા કરીએ છીએ, પણ જગતમાં માં એક એવું તત્વ છે. બાળક નાનું હોય મોટું હોય એની માં જીવતી હોય ને ત્યાં સુધી બધી જ ઈચ્છા એ પૂરી કરવાની પ્રયત્ન કરતી હોય છે. પણ મને કહેવા દો, આજે કદાચ એ સ્વરૂપે આપણી સામે હાજર નથી, છતાં પણ આપણી બધી ઈચ્છા પૂરી કરે. સાચી વાત. આપણે શું વિચાર કરીને બેઠા હતા ને અત્યારે કઈ જગ્યાએ બેઠા છીએ એટલા ઉપરથી વિચાર કરો, એના પર એના કેટલા આશીર્વાદ છે. આ મા તત્વ છે ને એ પ્રસન્ન હોય ત્યારે જ આ વસ્તુ થઈ શકે છે. મંગલાચરણ એટલે કે મંગલ આચરણ કરવામાં આવે, ભગવાનનું સ્મરણ કરી અને કથાની શરૂઆત કરવાની હોય. ભાગવતનું મંગલાચરણ પણ 3 શ્લોકની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ
હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ પિતૃનારાયણ દેવ ઈશ્વર તત્વ હરેકની સાથે જોડાયેલો છે. એ ભગવાન જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષ્વ વિઘ્નઃ સ્વરાટ, જેનાથી આ જગતનું સર્જન થાય છે, પાલન થાય, પોષણ થાય, એવા પરમ પરમાત્માનું અમે બધા ધ્યાન કરીએ છીએ. ઈશ્વર કેવા છે, કેવા ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ? તો સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. સત્ય એટલે કેવું સત્ય? પરમ સત્ય. સત્યમ પરમ, જે કોઈ દિવસ અસત્ય હોય જ નહીં, અથવા તો કોઈ દિવસ એને તોડી કોઈ શકવાનું નથી, આવા સત્યનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. બ્રહ્મા વગેરે મોટા મોટા મુનિઓ જેની અંદર મોહાયા છે, એટલે કે જેની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એવું કોઈ શાસ્ત્ર હોય તો આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. મોટા મોટા મુનિઓના ભ્રમને તોડવા વાળું આ શાસ્ત્ર એટલે ભાગવત શાસ્ત્ર છે. આ પરમ સત્ય ઈશ્વરનું અમે બધા ધ્યાન કરીએ છીએ. અહીંયા શબ્દ વાપરો સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કરીએ છીએ. કોઈ એમ કહે કે અહીંયા સત્યમ પરમ ધીમહિ લખ્યું, એને કરતા
કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ લખ્યું હોત તો ન ચાલે, કારણ કે ભાગવત એ કૃષ્ણને આધીન, ભગવાન કૃષ્ણની કથા આની અંદર વધારે છે. તો કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ શબ્દ લખ્યું હોય તો ન ચાલે, પણ વ્યાસજી ના પાડે કે નહીં, કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ જો શબ્દ લખવામાં આવે તો કૃષ્ણ ભક્ત હોય, વૈષ્ણવ હોય, એમને એમ થઈ જાય કે આ ભક્ત, આ ગ્રંથ ફક્ત અમારા એકલા માટે છે. વ્યાસજીને ખબર હતી કે ભવિષ્યની અંદર, આ કળિયુગની અંદર સંપ્રદાયના ફાટાઓ ખૂબ વધી જશે. અહીંયા આગળ બેઠા ને બેનો, જો આગળ બેઠા ને એ છોકરાઓને શાંતિથી બેસાડી દો અને થોડીક વાત તો ઓછી કરજો. જે કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને તો પાછળ જઈને કરજો, એટલે કથા ડિસ્ટર્બ થાય. ના નથી, પણ થોડુંક પાછળ જઈને એ પાછું કરીને પાછું આગળ આવતું રહેવાનું. પણ છોકરાઓ જે ચાલે છે એમને બેસાડી દો, પણ વચ્ચે રસ્તામાં ન ચાલે એનું ધ્યાન રાખો. ભગવાન વેદવ્યાસજીને ખબર હતી કે ભવિષ્યની અંદર સંપ્રદાયના ફાટાઓ એટલા બધા પડવાના છે કે કોઈનું નામ લખીશ ને તો એમને એવું થઈ જશે કે આ ગ્રંથ ફક્ત ને ફક્ત અમારા માટે છે. કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ લખ્યું હોત તો વૈષ્ણવને એવું થાય, કૃષ્ણના ભક્ત હોય એને એવું થાય કે આ ભાગવત ફક્ત અમારું છે. એટલે કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ શબ્દ ન લખ્યો, તો રામમ પરમ ધીમહિ શબ્દ પણ લખી શકતા હતા, કારણ કે ભગવાન રામની કથા પણ ભાગવતની અંદર છે. એમ પણ ન લખ્યું, કારણ છે કે રામ ભક્તોને એવું થઈ જાત કે આ ભાગવત ફક્ત અમારા માટે છે. શક્તિમ પરામ ધીમહિ, માતાજીના નામનું પણ ઉચ્ચારણ નથી કરતા. જેવું લખે તો માતાજીના ભક્તોને એવું થાય કે આ ભાગવત ફક્ત અમારા માટે છે. આ ભાગવત એક સંપ્રદાયની અંદર ફસાઈને ન રહી જાય, એ માટે સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. એ નામ વ્યાસજી લખે. તમે જે કોઈ ભગવાનને માનતા હો, વેદની અંદર અથવા તો વેદ એને આજ્ઞા કરતું હોય, એ પરમ સત્ય બધાના માટે યોગ્ય છે. વેદની અંદર એનું ઉચ્ચારણ હોવું જોઈએ, અથવા તો વેદ એને આજ્ઞા કરતું હોવું. વેદ આજ્ઞા કરતું હોય અને તમે બધું કરો, એની અંદર કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ લાગતો નથી. પણ વેદ વાક્યથી વિરુદ્ધમાં કર્મ કરીએ ને તો ગીતાજી એવું કહે છે કે એનું કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. યહ શાસ્ત્રમ વિધિમુત્સૃજ્યત્ય કાર્યમ કરોતિ યો નરઃ. શાસ્ત્ર વિધિને મૂકીને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કામ કરતો હોય ને એનું કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે તમે જે પરમાત્માને માનતા હો એ તમારા માટે સત્ય છે. કોઈ રામને માને તો રામ એના માટે સત્ય છે, કોઈ શિવને માને તો શિવ એના માટે સત્ય છે, કોઈ વિશ્વકર્મા દાદાને માનતું હોય તો એ એના માટે સત્ય છે. આ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ. આ ઈશ્વર તત્વ એક જ છે, અલગ અલગ સ્વરૂપે આપણી સામે બધાની સામે હાજર થાય. ઈશ્વર તત્વ પ્રારંભમાં એક જ છે. राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव वृंदावन में. दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, घर घर के आंगन में. राधा मोहन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम. પ્રારંભમાં તત્વ એક જ છે, પણ અલગ અલગ સ્વરૂપ લે. જ્યારે જેવી જરૂર પડી ભગવાન એ સ્વરૂપે આપણી બધાની સામે હાજર થાય છે. ક્યારેક રામ બની આવે, ક્યારેક કૃષ્ણ બની આવે,
ક્યારેક શિવ બની આવે, ક્યારેક માતાજીનું સ્વરૂપ એ જ તત્વ ધારણ કરી આપણી બધાની સામે આવે છે. એક ભાઈ રહેતા હતા, પડોશની અંદર એક ભાઈ રહે. સવારનો સમય થયો, નાહી ધોઈ તૈયાર થઈ અને નીકળ્યા. વકીલ જેમ કાળો કોટ પહેરે ને એમ કોટ પહેરી ટાઈ લગાડીને બહાર નીકળ્યા. દરવાજો ખોલ્યો, બહાર નીકળ્યા એટલે જે આજુબાજુ ઉભા હતા ને એ બધાને શું લાગ્યું કે આ ભાઈ વકીલ છે. કાળો કોટ પહેર્યો હોય વકીલ જેવો એટલે વકીલ આપણને, આ ભાઈ એડવોકેટ છે, આ ભાઈ વકીલાત કરતા હશે, આ ભાઈ વકીલ હશે. એનો એ ભાઈ બીજે દિવસે સવારે ખાખી કપડા પહેરીને નીકળે, હાથમાં દંડો હોય, સીટી હાથમાં લઈને નીકળે તો આપણને શું લાગે? આ ભાઈ શું હશે? આ ભાઈ પોલીસ વાળો છે એવું આપણને બધાને લાગે. એટલે આપણને મનની અંદર વિચાર આવે, કાલે આપણે કહેતા હતા ને કે વકીલ છે, એ આપણે ભૂલ કરી, એ વકીલ નથી, આ પોલીસ છે. બીજે દિવસે ભાઈ પોલીસના કપડામાં પોલીસ વાળા લાગે. ત્રીજે દિવસે એ જ ભાઈ હાથની અંદર હળ લઈ ખેડૂતની જેમ ચાલીને જતો હોય તો આપણને બધાને શું લાગે કે આપણે 2 દિવસથી ખોટા પડીએ છીએ. પહેલે દિવસે શું લાગ્યું કે વકીલ છે, બીજે દિવસે શું લાગ્યું કે આ ભાઈ પોલીસ છે, ત્રીજે દિવસે એવું લાગે કે આ ભાઈ ખેડૂત છે, ચોથે જ દિવસે એ ભાઈ ધોતી પહેરી હોય, ત્રિપુંડ કર્યું હોય, ચાંદલો કર્યો હોય, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા પહેરીને બહાર નીકળે, આપણને શું લાગે? આપણે 3 દિવસથી ખોટા પડીએ. પહેલે દિવસે વકીલ હતા, બીજે દિવસે એ જ ભાઈ પોલીસ વાળા થઈને નીકળ્યા, ત્રીજે દિવસે એ જ ભાઈ ખેડૂત થઈને નીકળ્યા અને આજ બ્રાહ્મણ થઈને નીકળ્યા. આ ભાઈ તો બ્રાહ્મણ છે, આ ભાઈ પૂજા પાઠ કરાવે છે, એટલે આપણે જઈને એને પ્રશ્ન કરીએ કે ભાઈ તમે કામ શું કરો? આ 4 દિવસથી અલગ અલગ કપડામાં અમે તમને જોઈએ છીએ. ત્યારે એ ભાઈ સહજતાથી કે હું તો એક એક્ટર છું, હું તો એક નાયક છું, અલગ અલગ સ્વરૂપે ખાલી કપડા બદલીને હું મારો રોલ અદા કરવા માટે જાઉં છું. આપણને ત્યારે ખબર પડે આ ભાઈ નથી વકીલ, આ નથી પોલીસ, આ ભાઈ નથી બ્રાહ્મણ, કે આ ભાઈ નથી ખેડૂત, આ તો એક એક્ટર છે, એક્ટિંગ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે. જ્યારે જેવી જરૂર પડી ત્યારે એવું સ્વરૂપ લઈ અને આપણી બધાની સામે હાજર થાય. ઈશ્વર પણ એવી રીતના જેવી જરૂર પડી એ જ સ્વરૂપે આપણી બધાની સામે હાજર થાય છે. કોઈ દીકરો હોય ઘરે બેઠો હોય, પોતાના માતા પિતાની પાસે બેસે ને ત્યારે શું હોય? એકદમ સરળતાથી શાંતિથી માતા પિતાની સેવા કરતો જોવા મળે. એનો એ વ્યક્તિ જ્યારે ઓફિસમાં આવીને બેસે, ખુરશી ઉપર હોય, ત્યારે શું કહેવાય કે આ ભાઈ કોણ છે? આ ભાઈ માલિક છે, સ્વામી, બોસ છે એમ કહી શકાય. એનો એ વ્યક્તિ જ્યારે ઘરે પહોંચે, પોતાની પત્નીની સાથે બેઠો હોય ત્યારે કયો રોલ અદા કરતો હોય? પોતે પતિ હોવાનો રોલ એ બજાવતો હોય, એ ફરજ બજાવતો હોય. પોતાના દીકરાની પાસે બેઠો હોય ત્યારે પ્રેમ વાલ કરતો હોય. તત્વ આખરમાં એક જ છે. જ્યારે જ્યારે જેવી જરૂર પડીને એ સ્વરૂપે એ રીતના બધાના કામ પૂરા કરે છે. એમ ઈશ્વર પ્રાયઃ સત્ય સ્વરૂપે એક જ છે, એ જ અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરે. ક્યારેક રામ બને, ક્યારેક કૃષ્ણ બને છે અને આપણી બધાની સામે હાજર થાય છે. બાકી ઈશ્વર પ્રારબ્ધની અંદર એક જ વ્યક્તિ છે. નટો નાટ્ય ધરો યથાહ, આ જગતમાં સૌથી મોટો નાટકબાજ એટલે કે એક્ટિંગ કરવામાં માહિર હોય ને તો એ ભગવાન છે. આપણને એમ હોય કે આપણે કરીએ છીએ, આપણને એ બધી વસ્તુ કરાવે છે. આપણે ખાલી જગતમાં કેવી રીતના છીએ ખબર છે? પેલા કઠપૂતળીનો ખેલ બતાવતા હતા. એક માણસ ઉભો હોય, નીચે આંગળી ઉપર દોરા બાંધ્યા હોય ને કઠપૂતળીનો ખેલ બતાવતો હોય. ખેલ પૂરો થાય ને એટલે એક જ ડબ્બાની અંદર રાજા હોય કે વજીર હોય એ બધાને પૂરીને એની સાથે લઈ જાય. એમ ઈશ્વર આપણને કઠપૂતળીની જેમ ખેલ કરાવે છે. એક દિવસ બધાને એક જ ડબ્બામાં પૂરીને એક સાથે એ લઈ જવાનો છે. એટલે અહંકાર હોય, અભિમાન હોય કોઈ પણ પ્રકારનું, તો અહંકાર અભિમાન ખાલી છોડી દેવાની જરૂર
ખાલી ઈશ્વરે એક તત્વ સ્વરૂપે ક્યારેક રાજા બનાવ્યા આપણને, ક્યારેક રંગ બનાવ્યા, પણ આખીરમાં જવાનું ઈશ્વર તરફ છે. તો એ ઈશ્વર પ્રાપ્ત થાય એ માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. કથા વગેરે સત્કાર્યોની અંદર આપણે આગળ વધવું જોઈએ. બીજા શ્લોકની અંદર, બીજા શ્લોકનું મંગલાચરણ કહે છે, ધર્મ પ્રોજિત કેતવોત્ર પરવો નિર્મત સરાણામ સતા વૈદ્યમ વાસ્તવમાત્ર વસ્તુ શિવદા તાપત્રયો મૂલનમ શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિમ વા પરેરીશ્વર સધયો રેદ્યવરુદ્યતે ચરકૃતધિ શુશ્રૂષુભિ તત્ક્ષણા. ધર્મનું નિરૂપણ કરતો આ ગ્રંથ ભાગવત મોક્ષ આપવા માટે સહજ સાધન સ્વરૂપ આ ભાગવત છે. અને આ ભાગવતથી વિશેષ કોઈ પણ વસ્તુ, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાનના ભક્ત હોય એના માટે કોઈ વસ્તુ સદ્યો વાસ્તવ માત્ર વસ્તુ શિવદમ, વાસ્તવની અંદર કલ્યાણ કરવા વાળું જો કોઈ ગ્રંથ પુરાણ હોય તો એ ભાગવત છે. કિમ વા પરેરીશ્વર, આનાથી વિશેષ મહાન અથવા તો મોટું કોઈ બીજું શાસ્ત્ર નથી એમ માનવું જોઈએ. અને જ્યારે પણ અવસર મળે, જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે આપણે આને સાંભળી લેવું જોઈએ. શુશ્રૂષુભિ તત્ક્ષણાદ, એ જ સમયે, આની અંદર પણ વિલંબ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ જ મોકો મળ્યો છે. હવે એ મોકો પાછો આપણને ફરી ક્યારે મળશે એ આપણને ખબર, એટલે શબ્દ વાપરે છે તત્ક્ષણાત. કારણ કે આ જગતમાં ભરોસો કરવો હોય ને તો બધાનો ભરોસો કરી શકાય છે, પણ આપણા પ્રાણનો ભરોસો આપણે કરી શકાતો નથી. આ છે આવતો પ્રાણ ભગવાન આપણને દેશે કે નહીં દે એની આપણને કોઈને ખબર નથી. એટલે કીધું તત્ક્ષણાત, એ જ સમયે આપણે સાંભળી લેવું જોઈએ. એ જ સમયે સાંભળી લેવું જોઈએ. કારણ કે આ પ્રાણનો કોઈ પણ ભરોસો નથી. આપણે માર્કેટમાં જઈએ, એક પંખો લઈ આવીએ ને, પંખો, એ પંખો લાવ્યા હોય 1500-2000 નો, એની સાથે એક ગેરંટી કાર્ડ આપે કે આજે 25/4/2024 થી આવતું વર્ષ ન આવે ત્યાં સુધી આ પંખાનો ગેરંટી કાર્ડ છે. એ પંખો લેવા જાઓ એટલે પંખાનું ગેરંટી કાર્ડ આપણને આપે. પંખો તમે ઘરે લઈ જાઓ, ઉપર ફિટ કરો, નીચે ખાટલો પાથરો અને પછી સૂઈ જાઓ તો તમારા પ્રાણનો ભરોસો છે કે તમે પાછા ઊભા થઈ શકશો? એ પ્રાણનો ભરોસો નથી. એટલે જ આપણા શાસ્ત્રની અંદર ગવાયું છે, ક્યા ભરોસા હૈ ઇસ जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का. साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का.
रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी ये दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी ये दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, याद रह जाएगा, नज़्मे का भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। આ જગતની અંદર બધાનો ભરોસો કરી લેજો. એક સંતો ત્યાં સુધી કે જમાનાની અંદર તમારે ભરોસો કરવો હોય તો એક વખત તમારો દુશ્મન હોય એનો પણ ભરોસો કરી લેજો, પણ તમારા શ્વાસનો ભરોસો તમે કોઈ દિવસ નહીં કરતા. આ શ્વાસ તમારો ક્યારે છોડીને જતો રહેશે એ તમને ખબર હશે નહીં. એટલે જ આપણા શાસ્ત્રો કહે જ્યારે સમય મળે ત્યારે આપણે ભગવાનને ભજી લેવા જોઈએ. जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त तो ऐसा निकालो प्यार करो प्रभु राम से, प्यार कर लो प्रभु राम से. જ્યારે સમય મળે ભગવાનનું ભજન કરતા રહીએ, સદકાર્યોની અંદર વધતા રહીએ, કથા સાંભળતા રહેવા જોઈએ. ત્રીજા શ્લોકની અંદર આ ભગવાનની કથાનો એક મહિમા ગાન કરે છે. નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ શુકમુખા મૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. સુખદેવજી મહારાજના મુખથી નીકળેલું આ અમૃત, કથારૂપી અમૃતનું પાન હંમેશા માટે કરતા રહીએ. આ કથા કેવી છે તો રસથી ભરપૂર છે. એટલે આ કથાને પીવાની વાત કરી છે. ક્યાંથી પીવાની? કાનથી પીવાની. પીબતમ ભાગવતમ રસમાલયમ. અને રસ શા માટે કીધો? અને ફળ ન કહેવાય? ફળ હોય ને તો એની અંદર છાલ આવે, એની અંદર બી આવે, એ આપણે કાઢી દેવા જોઈએ. કેરીની સિઝન ચાલે, કેરી ખાઈએ તો ઉપરથી છાલ છે, ગોઠલો છે, એ બધી વસ્તુ આપણે ખાઈ શકતા, એ કાઢી નાખવું પડે. પણ કેરીનો રસ કોઈકને આપ્યો હોય તો રસની અંદર કાંઈ કાઢવાનું હોય?
રસની અંદર કાંઈ કાઢવાનું બાકી રહેતું. રસ તો જે આખો વાટકો આવે આખો વાટકો બી જવાનો હોય, એમ ભાગવતની અંદર બધું જ ગ્રાહ્ય છે, કોઈ પણ વસ્તુ કાઢવાની નથી. એટલે આને રસ કીધો છે. અથવા તો રસ એટલા માટે કીધો કે નાની ઉંમરના કે મોટી ઉંમરના હોય એ બધા જ આ રસનું પાન કરી શકે. કોઈ મોટી ઉંમરના બેઠા હોય, એક શેરડી લઈ આવો અને એમ કયો આ ફોલીને તમારી જાતે ખાઈ લ્યો, ખાઈ શકે? મોઢામાં દાંત હોય તો ઠીક છે, કોઈક ડોક્ટર પાસે જાઓ અને ચોકઠું બનાવી દે તોય શેરડીનો સાઠો ફોલીને ખાઈ શકો? એ દાંત પણ તૂટી જાય. પણ એ જ ઉંમરના દાદા હોય એને એ શેરડીનો રસ કાઢી આખો ગ્લાસ ભરીને આપી આવો ને તો એ દાદા એમ કહે હજી એક ગ્લાસ મારા માટે લઈ આવજે, આ શેરડીનો રસ સારો છે. એટલે કે બધી જ ઉંમરના વ્યક્તિ આનું પાન કરી શકે, નાનો હોય કે મોટો હોય, રસ તો બધા પી શકે. એટલે આ ભાગવતને આ રસ, બધા ફળોનો રસ કીધો છે. એટલે આનું પાન હંમેશા માટે કરતું. પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ, જે કોઈ પણ રસિકો હોય ને મુહુર્મુહુ એટલે કે ફરી ફરી વખત આ ભાગવત રસનું પાન કરતા હોય. સુખદેવજીના મુખમાંથી નીકળેલું આ અમૃત સદૈવ માટે પવિત્ર છે અને બધાના માટે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એ માટે ભાગવત બધાને ખૂબ આનંદ અપાવે છે. નાનું હોય કે મોટું હોય બધાને ખૂબ આનંદ અપાવી શકે છે. અને ચોથા શ્લોકથી હવે ભગવાનની કથાની શરૂઆત કરે છે. નૈમિષે નિમિષક્ષેત્રે ઋષયઃ શૌનકાદયા સતરમ સર્ગાય લોકાય સહસ્ત્રમ સમમાસત. નૈમિષારણ્યની અંદર શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિ મુનિ કથા સાંભળે, સુત પુરાણી કથા કહી રહ્યા છે. આ નૈમિષારણ્યનો અર્થ, એ જગ્યા શું છે એનું વર્ણન આપણે ગઈકાલે કથામાં કર્યું. આ જગ્યા એવી છે જ્યાં વર્ષોથી સહસ્ત્ર એટલે કે હજારો વર્ષોથી જે યજ્ઞ શરૂ છે. કયો યજ્ઞ શરૂ છે? જ્ઞાન યજ્ઞ શરૂ છે. આ શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિ મુનિ શું કરે? આપણે છે ને 4 યજ્ઞ શાસ્ત્રની અંદર બતાવેલા છે. પહેલું આપણે જે ભગવાનનું નામ જપીએ, કીર્તન કરીએ, ભજન કરીએ છે ને એને કીધો જપ યજ્ઞ. કીર્તન કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, આ જપ યજ્ઞ છે. બીજો યજ્ઞ છે દાન યજ્ઞ. જે જગ્યાએ દાન અપાતા હોય ને એને પણ એક યજ્ઞ કીધેલો છે. ત્રીજો છે જ્ઞાન યજ્ઞ. જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે કે ભાગવત સપ્તાહ વગેરે જે આયોજનો થતા હોય એને જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાય. જ્યાં જ્ઞાનની ચર્ચા થતી હોય એને જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાય. આપણે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ. જ્ઞાન યજ્ઞ શબ્દ કેમ લખ્યો? આપણે એની જગ્યાએ એવું ન લખી શકીએ મહોત્સવ, ઉત્સવ? આપણે એ પણ લખી શકીએ, પણ આપણે પિતૃઓને મુક્તિ અપાવી છે એટલે જ્ઞાન યજ્ઞ શબ્દ લખ્યો. શાસ્ત્રની અંદર એક સૂક્તિ છે, સા વિદ્યાયા વિમુક્તયે. એ વિદ્યા આપણને મુક્તિ અપાવે, એ જ્ઞાન આપણને મુક્તિ અપાવે. સાચું જ્ઞાન થઈ જાય કે આ જગત મિથ્યા છે અને બ્રહ્મ સત્ય છે, એટલે એ વ્યક્તિને મુક્તિ સહજની અંદર પ્રાપ્ત થઈ જાય. એટલે શબ્દ ત્યાં લખેલો છે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ. અને ચોથો યજ્ઞ છે જેની અંદર અગ્નિ નારાયણ ભગવાનની આરાધના કરવામાં આવે. ઘી છે, ચરુ છે, સમેધા છે, જવતલ લઈ સ્વાહાની સાથે હોમ કરવામાં આવે અને અગ્નિ નારાયણને પ્રસન્નતા માટે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. આ 4 પ્રકારના યજ્ઞ આપણે બતાવેલા છે. આ શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિ મુનિઓ સવારથી બપોર સુધીના સમયની અંદર ભગવાન અગ્નિ નારાયણની આરાધના કરે, એટલે કે હોમ કરતા હોય.
ભગવાનની પૂજા કરે, ભગવાનનો હોમ કરે. આપણે પણ દરરોજ સવારે ભગવાનની પૂજા અહીંયા કરીએ છીએ. આપણે પણ છેલ્લા દિવસે ભગવાનનો યજ્ઞ આપણે અહીંયા કરવાના છીએ. અને બને તો આપણા હાથે આ દાન યજ્ઞ પણ સંપન્ન થાય. આ ચારે ચાર યજ્ઞ આપણા હાથે થવા ના છે. સવારથી બપોર સુધીના સમયની અંદર યજ્ઞ નારાયણની આરાધના કરી એક દિવસનો સમય છે. કાર્યથી સંપન્ન થઈ સુત પુરાણીને એક ઊંચું આસન આપે છે અને ભગવાનની કથા વિષયોના પ્રશ્ન કરે છે. આ યજ્ઞ વર્ષોથી ચાલે. કેટલા વર્ષોથી? તો સહસ્ત્ર એટલે કે હજારો વર્ષોથી ચાલે છે. હજારો વર્ષોથી કથા કહેવાતી આવી છતાં પણ ભગવાનની કથા હજી પૂર્ણ થઈ નથી. ભગવાનની કથા કોઈ દિવસ પૂર્ણ થતી નથી. ભગવાનની કથા વિરામ પામે છે. જે ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષથી બેઠા એમની કથા પૂરી નથી થઈ અને આપણે એમ વિચાર કરીએ 7 દિવસમાં ભગવાન આખું ભાગવત પૂર્ણ થઈ જાય. પૂર્ણ થઈ શકે? પૂર્ણ થઈ શકે? હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા. હરિ અનંત છે અને એની કથા પણ અનંત છે. આ ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષોથી કથા કરે છે છતાં પણ હજી કથા પૂર્ણ થઈ, એના ગુણ કોઈ દિવસ પૂર્ણ થઈ શકતા નથી. એટલે જ પુષ્પદંત શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રની અંદર એક ખૂબ સરસ વાત લખે છે. અસિત ગિરિ સમમ સ્યાત કજ્જલમ સિંધુ પાતરે સુરતરુવર શાખા લેખિની પત્ર મોરવે લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં તદપિ તવ ગુણાનાં નિશપારં નયાતિ. પુષ્પદંત કહે કે આખા જગતની અંદર જેટલી પણ ભૂમિ દેખાય એનો કાગળ કરી નાખો. જેટલા પણ વૃક્ષો છે એની લેખની, એની પેન કરી નાખવામાં આવે અને માં ભગવતી શારદા વીણા ધારિણી સરસ્વતી લખવા બેસે, માં શારદા લખવા બેસી જાય છતાં પણ હે ઈશ્વર તમારા ગુણનો પાર કોઈ દિવસ આવી શકવાનો નથી. અને એ જ વાત મીરા પોતાની ભાષાની અંદર ખૂબ સરસ શબ્દોની અંદર લખે. પૃથ્વી કા કાગજ કરો લેખની કરો વનરાય, સાત સમંદર કી સહી કરો હરિગુણ લખ્યો ન જાય. કે હે પ્રભુ, પૃથ્વીને કાગળ બનાવી નાખું, જેટલા પણ વૃક્ષો છે એની લેખની બનાવું, સાગરમાં જેટલું પણ જળ છે એની સહી બનાવવામાં આવે, પણ પ્રભુ તમારા ગુણનો કોઈ દિવસ પાર આવી શકતો નથી. એટલે ભગવાનની કથા કોઈ દિવસ પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. ભગવાનના ગુણનું વર્ણન કોઈ પણ દિવસ કોઈ વ્યક્તિ કરી શકવાનો નથી. હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા. એ પણ અનંત છે અને એની કથાઓ પણ અનંત છે. ભગવાન આવ્યા હતા વામન, 8 વર્ષના નાના બાળક થઈ બલિરાજાની પાસે, પણ ધીરે ધીરે પોતાનું કદ વધાર્યું ત્યારે ખબર પડી કે આ હરિ હું સ્વરૂપ છે. એમ એની કથા પણ એ જ સ્વરૂપ છે અને કોઈ દિવસ માપી શકાતી નથી. એ કથા આપણે 7 દિવસની અંદર આજે પૂરું કરવા માટે બેઠા, પણ પ્રયત્ન કરીશું જેટલી થાય એ 100% કથાનું રસપાન કરીશું. શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિ મુનિઓ સુત પુરાણીને પ્રશ્ન કરે છે. શરૂઆતમાં 6 પ્રશ્ન કર્યા અને આ 6 પ્રશ્નનો જવાબ એટલે આખું શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ એની અંદર આવી જાય છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન કયો છે? તો માનવ માત્રનું કલ્યાણ કેવી રીતના, આપણા બધાનું કલ્યાણ સહજ રીતના કેવી રીતના થઈ જાય, આવો પ્રશ્ન શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિ મુનિ કરે છે. અને આ પ્રશ્ન એમનો એકલાનો નથી, આપણો પણ છે કે આપણું કલ્યાણ કેવી રીતના થાય એ મને બતાવો. અત્યારે પ્રશ્ન છે એટલે પ્રશ્ન તમને હું કહીશ. એક બીજી વાત સાથે કહી દઉં કે આ કથા જે કંઈ પણ થાય ને,
આપણે છેલ્લે દિવસે જ્યારે હવનના સમયે ભેગા થશો ને ત્યારે આમાંથી કંઈક પ્રશ્ન પણ હું પૂછીશ, એટલે થોડુંક યાદ પણ રાખવાની. કથા સાંભળશું, આનંદ તો કરશું, મોજ તો કરશું, પણ કથા પણ આપણને ઉતરવી જોઈએ. ખોપડી સારી છે, વિચારો સારા છે, પણ એની અંદર ઉતારવાનો પણ હવે પ્રયત્ન કરવાનો. એ ઉતરશે, ઘરે જઈને એનું ચિંતન કરશો, મનન કરશો ને જીવનમાં ઉતારશો ને એટલે બધાનું કલ્યાણ. અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો હતો કે માનવ માત્રનું કલ્યાણ શેનાથી? માનવ માત્રનું બધાનું કલ્યાણ સત્સંગથી છે, કથાથી થઈ શકે છે. બીજો પ્રશ્ન કરે છે, ભૂરિણી ભૂરિ કર્માણી સ્ત્રોતવ્યાનિ વિભાગશઃ. આ સંસારની અંદર સાંભળવા યોગ્ય ઘણા બધા શાસ્ત્રો છે, ઘણા બધા પુરાણો છે, પણ એ બધાનો સાર એકમાં આવી જતો હોય એવું પુરાણ જે હોય ને એની કથા અમને બધાને સંભળાવો. આવો પ્રશ્ન શૌનકજી પૂછે છે. અત્યારે પ્રશ્ન છે એટલે પ્રશ્ન કહું છું. ત્રીજો પ્રશ્ન કરે છે કે વસુદેવ અને દેવકીના ગર્ભથી ભગવાન કૃષ્ણએ જન્મ શા માટે લીધો? એટલે કે ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન શું છે? ભગવાન અવતાર શા માટે લે, એનું પ્રયોજન શું છે, એ વિષયનો પ્રશ્ન કરે છે. કોઈને પૂછે ને ભગવાન શા માટે અવતાર લે, તો એ કહે કે રાક્ષસોને મારવા માટે ભગવાન અવતાર લે. એક વસ્તુ કહું કે ઈશ્વર તત્વ એ છે ભ્રુકુટી વિલાસ સૃષ્ટિ લય હોય, જે ખાલી ત્રીજું નેત્ર ખોલે ને આખા જગતને લય કરી નાખવાની તાકાત ધરાવતો હોય, એને રાવણ, કુંભકર્ણ, શિશુપાલ, દંતવક્ર, કંસ જેવા રાક્ષસને મારવા માટે જન્મ લેવો પડે, આ વાત કાંઈ આપણને ઉતરે? ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈ રાક્ષસને મારવા માટે જન્મ લેતા. ગીતાજીની અંદર કીધું પવિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. પેલા શબ્દ વાપર્યો છે જે કોઈ પણ પવિત્ર છે ને એ બધાની રક્ષા માટે હું અવતાર લઉં. અને પછી શબ્દ વાપર્યો કે વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, જે દુષ્ટો છે, જે રાક્ષસો છે એમના વિનાશ માટે હું અવતાર લઉં. આ તો ગીતાજીની વાત થઈ ગઈ. પણ ભગવાન શા માટે અવતાર લે? તો જ્યારે માં કૌશલ્યાની સામે ભગવાન પ્રગટ થયા અને એની સ્તુતિ કરતા હતા ત્યારે માં કૌશલ્યા બોલ્યા છે, વિપ્રધેન સુર સંતહિત લિજહ મનુષ્ય અવતાર નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ. હે ભગવાન, તમે તમારી મરજીથી શરીર ધારણ કરો છો. તમને ઈચ્છા થાય કે આ સ્વર્ગના સુખ છે ને એ મને હવે હેરાન કરે. યાદ રાખો, અતિ સુખ છે ને એ પણ વ્યક્તિને હેરાન કરે. ભગવાન સ્વર્ગમાં બેઠા હોય, જ્યારે પાણી માગે અમૃત આવી જાય, દૂધ માગે ને ખીર મળી જતી હોય, આવી સેવાથી ભગવાન કંટાળે ને હવે વિચાર આવે કે હવે મારે કંઈક ચેન્જીસ જોઈએ, મારે કંઈક હવે જીવનમાં પરિવર્તન થાય એવું જોઈએ. ત્યારે ભગવાન અવતાર લઈને પૃથ્વી પર આવે. ભગવાન પોતાના સુખ માટે થઈને પૃથ્વી પર આવે. કોઈ રાક્ષસોને મારવા માટે પૃથ્વી પર ભગવાન આવતા. બાકી ભ્રુકુટી વિલાસ સૃષ્ટિ લય હોય, ખાલી ભ્રુકુટી ખોલે અને આ સૃષ્ટિનો આખો લય કરી નાખે. આ ઈશ્વરની તાકાત, આ પરમાત્માની તાકાત છે. અને એ જ વાત તુલસીદાસજી રામચરિતમાનસની અંદર ખૂબ સરસ ભાષાની અંદર વર્ણન કરે, લખે છે, बिनु पद चलहि सुने बिनु काना, बिनु पद चलहि सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विहीनाना, कर बिन कर्म करे विहीनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी,
આનન રહિત સકલ રસ ભોગે આનન રહિત સકલ રસ ભોગે ભગવતા બળ જોગી બિનુ બાની આ ઈશ્વર વગર પગે ચાલી શકે છે, આ ઈશ્વર વગર કાને બધું જ સાંભળી શકે છે. કરબીનું કર્મ કરે વિધિ નાના, બધા પોતાના હાથ વગર બધા જ કર્મ કરી શકવામાં સફળ છે. પોતાના કાન નથી પણ બધું સાંભળે, એની પાસે જીહવા વાણી નથી પણ બધી જ વાત વક્તા એના જેવો બીજો વિશેષ કોઈ નથી. એટલે કે ઈશ્વર રાવણ, કુંભકર્ણ, કંસ જેવા રાક્ષસોને જન્મ મારવા માટે જન્મ લે એ વાત આપણા માટે યોગ્ય નથી. તન બીનું પરશ કરે નયન બીનું દેખા, એ આંખ વગર જોઈ શકે, સ્પર્શ કર્યા વગર બધી જ વસ્તુનો અનુભવ પણ કરાવી શકે. આ ઈશ્વર તત્વ છે. ખાલી ભગવાન પોતાના સુખ માટે થઈ અને આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લે છે. અને ભીષ્મ દાદા જ્યારે સ્તુતિ કરતા હતા ભાગવતની અંદર 9મા અધ્યાય પહેલા સ્કંદમાં 9મા અધ્યાયની અંદર આનું વર્ણન છે. અને પોતાના શબ્દોની અંદર બોલી ગયા કે ભગવાન તમે શા માટે અવતાર લીધો છે? સ્વસુખ મુપગતિ ક્વચિદ વિહરતુમ પ્રકૃતિર્મુપેયુષી યદ ભવ પ્રવાહ. હે ભગવાન તમે તમારા સુખ માટે થઈ અને આ પૃથ્વી પર અવતાર લ્યો છો. બાકી આપણે એમ વિચાર કરતા હોઈએ કે રાક્ષસોને મારવા ભગવાન આવે તો એ વસ્તુ ખોટી. અહીંયાથી ગામમાં આપણે જઈએ, કોઈના ગામના લગ્ન પ્રસંગ છે અને ગામમાં જવાનું થાય, લગ્નની અંદર ગયા છીએ, આપણું ઘર જૂનું હોય એ ઘરને ખોલીએ અને પછી એવું લાગે કે થોડુંક રિપેરિંગ કરાવવાનું છે, થોડુંક રંગ રોગાણ કરાવવાનું છે, થોડીક સાફ સફાઈ કરાવવાની છે, તો શું એવું કહેવાય કે આપણે અહીંયા વાપીથી આપણા ગામ સુધી આપણા ઘરનું રિપેરિંગ કામ કરાવવા, રંગ રોગાણ કરાવવા ગયા છીએ? નહીં. આપણે ગયા હતા તો લગ્નની અંદર જ, પણ ત્યાં ગયા છીએ અને આ વસ્તુ કંઈક ખરાબ દેખાણી તો વિચાર આવ્યો કે એને પણ સાફ કરતા જઈએ. એમ ભગવાન આવે છે નિજ આનંદથી, પોતાના જ આનંદને માટે થઈને એ આવે અને પછી કોક રાક્ષસ, કોક દુષ્ટ હેરાન કરતો હોય અને એને મારતા જાય છે. એટલે એમ નથી કહેવાતું કે ભગવાન રાક્ષસને મારવા માટે જન્મ લે, એ તો એના સુખ માટે થઈ અને પૃથ્વી પર અવતરણ લે. ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન શું છે? કૃષ્ણ કથા પૂછી છે. ચોથો પ્રશ્ન કરે છે કે ભગવાનના અવતારો કેટલા થયા એ કથા અમને સમજાવો. અને પાંચમો પ્રશ્ન કરે છે કે ભગવાન કૃષ્ણની લીલા માધુર્ય ભરેલી છે. આ ભગવાન કૃષ્ણએ બલરામની સાથે આ પૃથ્વી પર કેટલા વર્ષ સુધી રહ્યા, કઈ કઈ લીલાઓ કરી એ કથા અમને બધાને કહો. ભગવાન આ પૃથ્વી પર 125 વર્ષ સુધી દેહ ધારણ કરીને રહ્યા હતા. અને હવે છેલ્લે અંતિમ પ્રશ્ન, છઠ્ઠો પ્રશ્ન કરે છે. બ્રુહિ યોગેશ્વરે કૃષ્ણે બ્રહ્મણ્યે ધર્મવર્મણે સ્વામ કાષ્ટા મધુનોતપેતે ધર્મકમ શરણમ ગતા. છઠ્ઠો પ્રશ્ન કરે કે જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી પર ભગવાન હતા, ધર્મને ક્યારેક હાનિ પહોંચતી હતી ત્યારે એ ધર્મ ભગવાનની પાસે જતો હતો. પણ ભગવાન જ્યારે આ ધામ છોડી અને પોતાના ધામની અંદર જતા રહ્યા પછી ધર્મ કોના શરણે ગયો? આ પ્રશ્ન 6 પ્રશ્ન કરે છે. ભગવાન જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી પર હતા ત્યાં સુધી જ્યારે પણ ધર્મને હાનિ થાય ત્યારે ભગવાન એ ધર્મની રક્ષા કરતા હતા. અને તુલસીદાસજી રામચરિતમાનસની અંદર આ જ વાતનું વર્ણન ખૂબ સરસ શબ્દોની અંદર કરે છે.
जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, मारही असुर महाभिमानी, मारही असुर અભિમાની. જ્યારે જ્યારે અભિમાન પૃથ્વી પર વિધ્યું છે, દુષ્ટોનો સંહાર જ્યારે ભય વધી ગયો, ત્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે પૃથ્વી પર આવે છે અને દુષ્ટોનો સંહાર કરે, ધર્મની રક્ષા ભગવાન કરે છે. એટલે જ ગીતાજીની અંદર લખ્યું, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. એ ધર્મની સ્થાપના થાય એટલે હરેક યુગની અંદર હું અવતાર ધારણ કરું છું. ધર્મની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન આવે છે. આ ધર્મ ત્યારે ભગવાન આ પૃથ્વી છોડીને જતા રહ્યા પછી એ ધર્મ કોના શરણે ગયો, એ વાત, એ પ્રશ્ન શૌનક વગેરે પૂછી રહ્યા છે. અને હવે સુત પુરાણી એનો જવાબ આપે છે. સુત પુરાણી એનો જવાબ આપતા એમને જેની પાસેથી કથા સાંભળી એવા સુખદેવજી મહારાજની પેલા વંદના કરે, એમને નમસ્કાર કરી પોતાની કથા કહેવાની શરૂઆત કરે છે. યમ પ્રવ્રજંત મનુપે તમપેત કૃત્યમ વૈપાયનો વિરહકા તરયા જુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા કરવો વિનેદો તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન નારાયણને નમસ્કાર કર્યા. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસ તતો જયમુદીરયે. પોતાના ગુરુ સ્વરૂપ સુખદેવજી મહારાજને નમસ્કાર કરી આ સુત પુરાણી શૌનકજીને હવે કથા કહે છે. કહે, તમે પ્રશ્ન પહેલો કર્યો હતો કે માનવ માત્રનું કલ્યાણ શેનાથી, માનવનું કલ્યાણ કેવી રીતના થાય એનું સહજ સાધન અમને બધાને બતાવો. એનો જવાબ હવે આ સુત પુરાણી આપે છે. શું કહે છે? શૃણવતામ સ્વકથામ કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન હૃદયંતસ્તોય બદરાણી વિધુતો નિસુરેક્ષતા. માનવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એનું સહજ સાધન હોય તો કૃષ્ણની કથા સાંભળો, કૃષ્ણનું કીર્તન કરો, કૃષ્ણનું નામ જપ કરો. એ કરવા માત્રથી માનવ માત્રનું બધાનું કલ્યાણ થઈ જશે. આ જગતની અંદર કલ્યાણ કરવું હોય તો સત્સંગ કરવો, ભગવાનની કથા સાંભળવી, એમ જવાબ આપે છે. સત્સંગ એટલે કે શું? સત્સંગ એટલે એનો અર્થ એવો થતો નથી કે એક પ્રવચન અપાતું હોય ને એને સાંભળો એને સત્સંગ કહેવાય. નહીં, સત્સંગ એટલે સારા માણસની સંગત કરી લ્યો ને એનું નામ છે સત્સંગ. સજ્જન પુરુષ હોય એની સાથે બેસો એને કહેવાય સત્સંગ. આપણે છે ને જો કોઈ ચોરની બાજુમાં બેઠા હશો ને તો આખો સમાજ એમ કહેશે કે આ ચોર છે. કોઈ લૂંટારાની બાજુમાં બેસો ને તો સમાજ કહે આ એવો જ હશે. કોઈ કપટીની બાજુમાં જઈને બેસશો ને તો એમ જ કહેશે કે આ પણ એવો જ કામ ધંધો કરતા હશે. પણ કોઈ સજ્જનની બાજુમાં બેઠા હશો ને, કોઈ સંતની બાજુમાં બેઠા હશો ને એટલે એ કહી દેશે કે આ તો સજ્જન છે, આ સત્પુરુષ છે. આપણી ઓળખાણ કેવી રીતના થાય? આપણી ઓળખાણ આપણાથી પોતાથી નથી, આપણે કોની બાજુમાં બેઠા છીએ એનાથી આપણી ઓળખાણ થાય છે. આપણે સજ્જનની બાજુમાં બેઠા હશું, સમાજ આપણને સજ્જન કહી દેશે. આપણે દુષ્ટની બાજુમાં બેસશું, આપણે ભલે ગમે એટલા દુષ્ટ સારા હશું, સમાજ આપણને દુષ્ટ જ કહેશે. એટલે સત્સંગ કરો. સત્સંગ એટલે કે સજ્જનોની સાથે રહેવાની શરૂઆત કરી દો. એક દિવસ
એ સજ્જનની બાજુમાં બેસશો ને એટલે જે કાંઈ પણ કપટ હશે એ ધીરે 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 મનમાંથી નીકળી જશે અને આપણે માર્કેટમાં ચાલી જશું. બાકી ખોટો રૂપિયો હોય ને એ કોઈ દિવસ માર્કેટમાં ચાલતો નથી. એક ફાટેલી નોટ હોય ને એને માર્કેટમાં એકલી આપવા માટે જાવ ને એટલે કોઈ એનો સ્વીકાર કરે નહીં. પણ એ ફાટેલી નોટ હોય એની સાથે 5-10 સારી નોટની વચ્ચે એકાદી ફાટેલી નોટ મૂકી દો અને દુકાનદારને આપી દો ને તો દુકાનદાર એ બધી નોટ એક સાથે લઈ લે. ભલે આપણે ગમે એવા હશું, સારા માણસની બાજુમાં આવીને બેસી જશું ને એટલે આપણે પણ આ ભવસાગરને તરી જશું. એટલે સારા માણસની સાથે બેસવાની શરૂઆત તમે કરી દો. અને તુલસીદાસજી રામચરિતમાનસની અંદર જ કહે છે કે સૌથી પહેલી ભક્તિ હોય ને તો એ સત્સંગ છે. જીવનમાં કરવું હોય તો પહેલા સત્સંગ કરજો, બીજી કોઈ પણ વસ્તુ કરવાની તમારે જરૂર રહેશે નહીં. પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, દ્વિતીય ભગતિ મમ કથા પ્રસંગા. આ જગતમાં સૌથી પહેલી ભક્તિ એ સત્સંગ છે. અને સત્સંગ કરશો એનું બીજું ભક્તિનું પદ શું? તો કે સત્સંગ કરો ને એટલે ધીરે ધીરે ભગવાનની કથા સાંભળવાની રુચિ જાગશે. એટલે તુલસીદાસજી કહે કે ભગવાનની કથા સાંભળવી એ બીજી ભક્તિ છે. પહેલા તો ખાલી સારા માણસની બાજુમાં બેસી જવાની જરૂર છે. જીવનની અંદર કલ્યાણ થાય એવો વિચાર આવતો હોય તો સત્સંગ તમે કરો. આ સત્સંગ કરશો એટલે તમારું કલ્યાણ. પ્રશ્નનો જવાબ છે માનવ માત્ર બધાનું જ કલ્યાણ સત્સંગથી. એક 60 વર્ષના દાદા હતા. કથાનું આયોજન થયું ને તો 2 દિવસ સૌથી પહેલા આવીને બેસી જાય, કથા એકદમ ધ્યાનથી તલ્લીન થઈને સાંભળે. ત્રીજો દિવસ હતો ને એટલે એ દિવસે એ દાદા થોડાક મોડા આવ્યા. એ દિવસે એ જે દાદા કથા સાંભળતા હતા ને એ મોડા આવ્યા. એટલે જે વક્તા હતા ને એને કથા પૂરી થઈ પછી સહજ કીધું કે દાદા 2 દિવસ તો તમે બહુ જલ્દી આવ્યા, કેમ આજે લેટ થઈ ગયું? કશે બહાર ગયા હતા, કોઈ કામકાજમાં અટકાણા હતા? તો કે કોઈ કામકાજમાં તો નહોતો અટક્યો, પણ મારો 5 વર્ષનો દીકરાનો દીકરો છે ને એ જીદ કરતો હતો કે મારે તમારી સાથે આવવું, મારે તમારી સાથે આવવું છે. એટલે હું એને સમજાવવામાં રહ્યો કે દીકરા હજી અત્યારથી તારે સત્સંગમાં આવવાની જરૂર નથી, તારી ઉંમર થાય ને પછી સત્સંગમાં આવજે. એને સમજાવવામાં રહ્યો ને એટલે મારે આ મોડું થઈ ગયું. તોલા વક્તા હતા ને એને ખૂબ સરસ વાત કીધી કે એમ થોડું હોય, લઈ આવવો જોઈએ ને સત્સંગની અંદર. સત્સંગ તો સારી વસ્તુ જ છે ને, કથામાં લઈ આવવું જોઈએ ને. તોલા દાદાએ જવાબ આપ્યો, અત્યારથી જો સત્સંગ કરે, અત્યારથી કથા સાંભળે ને તો એ બાવો થઈ જાય, એટલે એને 5 વર્ષથી લવાતો નથી. અને તમે બધા તો મારા ઘરના છો એટલે જે કેવું હોય એ હું તમને બધાને, એક ગુપ્ત વસ્તુ છે, ગુપ્ત મંત્ર છે, તમે કહેતા હો તો બધાને કહી દો, ચાલશે? ગ્રહણ કરશો? દીકરો નાનો હોય, 2-3 વર્ષનો હોય, 4 વર્ષનો હોય, એક મોબાઈલની એપ્લિકેશન ઓછી ફેરવતી હશે ને તો એ ચાલશે, પણ એક પુસ્તકનું પાનું, એક સારો ગ્રંથનું પાનું ફેરવતો થઈ જાય ને એટલે સમજી લેજો કે આ જ ભવિષ્યની અંદર તમારું કલ્યાણ કરશે. એટલે આ મંત્ર તમને આપી જાઉં છું કે આ વસ્તુ કરે ને દીકરો, એ કરીને અર્જુન હતો ને એને બાવો થઈ જવું હતું. કોઈ એમ પૂછે કે ગીતાજીનો પાઠ કરો ને તો બાવા થઈ જાવ. અર્જુન બાવો થઈ જવા માંગતો હતો. રણ મેદાનમાં ઉભો રહીને એમ કહે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. રણ મેદાનમાં આવીને કહે કે મારે હવે યુદ્ધ કરવું નથી, હું એમનેમ ચાલી લઈશ, મને જેટલું મળશે એની અંદર હું મારું જીવન નિર્વાહ કરી લઈશ. અને ભગવાન કહે એમ ન ચાલે, અહીંયા સુધી હું લઈને આવ્યો છું, હવે તો તારે યુદ્ધ કરવું પડશે. અને તને એમ લાગે કે તું યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો એમ,
ભગવાન કહે કે મારી મરજીથી તું અહીંયા યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો, અને તું કદાચ એમ કહેતો હો કે યુદ્ધ નથી કરવું, તો પણ આ બધા સામેવાળા તો મરશે, પણ તને કારણ હું બનાવું. અર્જુનને એમ હતું કે મારા ભાઈઓ છે, મારા દાદા છે, મારા કાકા છે, એમને બધાને મારી અને જો હું આ રાજ્યને ભોગવું ને તો એની અંદર મને સુખ મળશે નહીં. એને તો બાવો થઈ જવું તું. આ ભગવદ ગીતાએ એને બાવો થતા અટકાવ્યો છે. એટલે ખૂબ જરૂરી છે નાની ઉંમરથી, નાનો હોય ને ત્યારથી થોડુંક થોડુંક શીખવાડો છો ને એટલે મોટો થશે ને ત્યારે વધારે એને કઈ કહેવાની જરૂર. છોડ નાનો હોય ને ત્યારે વધારે ધ્યાન રાખવું પડે, ટાઈમસર પાણી સિંચવું પડે, થોડુંક ખાતર એને નાખવું પડે. મોટું ઝાડ થઈ જાય ને પછી તો એની નીચે બેસીને ખાલી આરામ કરવાનો રે ને એ ફળ આપે ને ફળ ખાલી ખાધા રહેવાનું રે. એટલે બાળક નાનું હોય ને ત્યારથી આ કાર્યની અંદર એને પ્રવૃત્ત કરી દેજો, એટલે મોટું થશે ને એની છાયાની અંદર તમને બેસવાની ખૂબ મજા આવશે અને એને જ ભગવાન પ્રેરણા કરશે અને આવા ભાગવત રૂપી ફળ તમને બધાને ખવડાવતા રહેશે. ભગવાનની કથા સાંભળવી જોઈએ. નષ્ટઃ પ્રાયશ્વ બદરેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. કલ્યાણ થાય એ માટે શું કરવું? તો નિત્ય ભાગવતની સેવા કરવી. જુઓ, આ ભાગવતની સેવા કરવી એટલે નિત્ય આ ભાગવતનું ગાન કરવું. નિત્ય ભાગવતની સેવા કરો ને એટલે જેને જે કામના હોય ને એ ભગવાન અવશ્ય પૂર્ણ કરે. યસ્ય યાદૃશી ભાવના તેભ્યઃ તાદૃશમ ફલમ. જેની જેવી કામના હશે ભગવાન એવી એની બધી કામના પૂર્ણ કરશે, પણ મન લગાડીને એની સેવા કરવાની જરૂર. તમને બધાને અનુભવ હોય કે નહીં હોય, મને તો ખૂબ એનો સારો અનુભવ થયો. જ્યારથી કથા નક્કી થઈ એ પછીથી જ્યારે હું ભાગવતજી ખોલું અધ્યયન કરવા માટે, જ્યારે કોઈ પાઠ કોઈ શ્લોક વાંચતો હોઉં એ પહેલા હું ભગવાનને ઠાકોરજીને એટલી પ્રાર્થના કરતો કે હે પ્રભુ, મારા જ ઘરના ને મારા જ પરિવારને કથા કહેવા માટે જઈ રહ્યો, આ પરિવારનું કલ્યાણ થાય એવી કથા કરી શકું, એવા આશીર્વાદ તું મારા ઉપર વરસાવજે. જ્યારે પોથી ખોલું આ પ્રાર્થના કરું અને એ પોથી ખોલીને મેં પ્રાર્થના કરી, એની જે કાંઈ પણ સેવા કરતા હતા વિચાર કરી લો આપણે ક્યાં કથા કરવાના હતા અને કઈ જગ્યાએ કથા કરીએ. આ નિત્ય ભાગવત સેવા કરવાનું ફળ એ મને એનો અનુભવ ખૂબ સારો થઈ ગયો. એટલે આની સેવા કરો. ભુક્તિંચ મુક્તિંચ દદાસી નિત્યમ. જેને મુક્તિ જોતી હોય ને એને મુક્તિ અપાવી દે. જેને બીજી કોઈ કામના હશે ને એ કામના પણ આ ભાગવત પૂર્ણ કરી દે. માટે આ ભાગવતની સેવા થવી જોઈએ. આ ભાગવતના પગલા આપણા ઘરની અંદર થવા જોઈએ. ભગવત ચરણોના પગલા આપણા ઘરની અંદર થવા જોઈએ. આપણે છેલ્લે દિવસે કથા પૂરી થાય એટલે આ ઓફિસની અંદર આખી બધી જગ્યાએ આ ભાગવતને લઈ જશું. આપણે ઘરે પણ ભાગવતના પગલા પાડીશું અને એ વચ્ચે પણ જો ભાગવતના પગલા પાડવા હોય તો એની જાણ કરી દેજો. ભગવાન આપણા ઘરે આવે સાક્ષાત વાંગમય સ્વરૂપ. વાંગમય એટલે કે જેની સાથે વાતચીત કરી શકીએ. આ ભાગવતનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો જેની સાથે વાતચીત કરી શકે. હે ભગવાન, મને આ દુઃખ આવ્યું, આ દુઃખમાંથી કેવી રીતના બહાર નીકળી શકું એનો રસ્તો બતાવો. એટલે ભાગવત એનો રસ્તો આપણને. કૃષ્ણ છે, મૂર્તિ હોય ને એને આપણે નવડાવી શકીએ, એમની સાથે વાત કરવા માટે બેસીએ ને તો આપણે પ્રશ્ન કરી શકીએ પણ એ આપણને સામે જવાબ આપતા. આ ભાગવત એવું ગ્રંથ છે, એવું સ્વરૂપ ભગવાનનું છે, આપણે પ્રશ્ન કરો ને એ આપણને સામો જવાબ આપી દે છે. માટે આ ભાગવત જ ભગવાન છે. એ સ્વરૂપની નિત્ય આપણે પૂજા કરીએ, એની આપણે સેવા કરીએ એટલે બધી મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય છે. અને એ કરવા માત્રથી આપણી બધાની ભક્તિ જે છે એ પ્રબળ બને છે. નિત્ય ભગવાનના નામનો આશ્રય કરવો, ભગવાનનું નામ જપવું, ભગવાનની કથા સાંભળવા માત્રથી માનવ માત્ર બધાનું સહજ રીતના એટલે કે ખૂબ જ સરળના કલ્યાણ થઈ જશે. ભગવાનના નામનો આશ્રય કરી થોડીક વાર ભગવાનના ભજન કરીએ.
કનૈયા મુરલી વાડા રે, કનૈયા મુરલી વાડા રે. કનૈયા મુરલી વાળા રે, કાનુડા મુરલી વાળા રે. મુરલી વાડા રે, કનુડા મુરલી વાડા રે. કનૈયા મુરલી વાડા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. યશોદાના જાયા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે જશોદાના જાયા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તાળીઓની સાથે બધા તાળીઓ પાડતા જાઓ. આપણું ક્યારના બેઠા હોઈએ ને એટલે બ્લડ સર્ક્યુલેશન થવું જોઈએ, એટલે પગની અંદર ખાલી નહીં ચડે, આરામ થઈ જશે અને આળસ નહીં આવે. એટલે બધા તાળી પાડતા જઈએ અને ભગવાનનું નામ રટતા જઈએ. તાળી પાડી અને ભગવાનનું નામ લઈએ. મેરુ તારા નામની માળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. મેરુ તારા નામની માળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો નંદના લાલા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો નંદના લાલા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. કનૈયા મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. કનૈયા મુરલી વાળા રે, કાનુડા મુરલી વાળા રે. તમે છો રંગના કાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો રંગના કાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો રંગના કાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો રંગના કાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. તમે છો બમરૂ પાડા, બમરૂ પાડા, બમરૂ પાડા. તમે છો બમરૂ પાડા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. છતાં છો બહુ પાડા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. મુરલી વાળા રે, કનૈયા મુરલી વાળા રે. કાન રસિયો રૂપાળો રંગરેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. હે કાન રંગરેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. કાન રસિયો રૂપાળો રંગરેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. કાળો રંગ રેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. મારે માથે મારે માથે મુનાસિયા રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. તો મારે મારે માથે માથે છે સોનાજીની ઘેર રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. કાન રસિયો રે રૂપાળો રંગરેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. કાન રસિયો રૂપાળો રંગરેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. હે અમે ગાયો દોયા વિના આવ્યા, ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે ગાયું દોયા વિના આવ્યા, ઘેર જાવું ગમતું નથી. પછી જોજો વાછરડાના ઘેર રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. પછી જોજો વાછરડાના ઘેર રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. રસિયો રૂપાળો રંગરેલિયો, ઘેર જાવું ગમતું નથી. કાન રસિયો રૂપાળો
જાવું ગમતું નથી. અમે ગોદુયા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે સાસુ સજા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. અમે સાસુ સજા વિના આવ્યા ઘેર જાવું ગમતું નથી. અમે સાસુ સજા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી. પછી જોજો વાસરડાના કેન્દ્રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. પછી જોજો વાસરડાના કેન્દ્રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી. કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેડિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી. કાન રસિયો રૂપાળ રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. યશોદાનો લાલ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. યશોદાનો લાલ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. મને માયા લગાડી મારા વાલા. એને મને માયા લગાડી મારા વાલા. મને માયા લગાડી મારા વાલા. મને માયા લગાડી મારા વાલા. સાપે મને માયા લગાડી રે. મને માયા લગાડી રે. સાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. સાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. એ દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડશે એને મને માયા લગાડી રે. રમતી આવે મારી રમતી આવે આજ મારી બાવડી રમતી આવે. રમતી આવે મારી રમતી આવે આજ મારી બાવડી રમતી આવે. એ ડાકલ વાગે માના ડાકલ વાગે. ડાકલ વાગે માના ડાકલ વાગે આજ મારી બાપુના ડાકલ વાગે. ડાકલ વાગે માના ડાકલ વાગે આજ મારી બાવડીના ડાકલ વાગે. એ ભુવા દુડે માના ભુવા દુડે ભુવા દુડે માના ભુવા દુડે આજ મારી બાવડીના ભુવા દુડે. નવરાત નવેલી અનિવજ વેલી.
काचन मेली बलियन मेली भव भरेली भवकेली भवकेली करवत खेली कमर कसेली सहेली सावेली मन कंपन बेली माधरेली आज सजेली शृंगारे गंगा चंडी जलम चंडी असुर घंटे अवतारे माय असुर कंठी अवतारे बोलो मारी अम्बे जय जय बोलो मारी अम्बे जय जय अम्बे बोलो मारी अम्बे जय जय अम्बे राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधा रानी गंगा दो धारे बिहारी राधा राधे आएंगे बिहारी राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी राधा रानी गंगा आएंगे बिहारी राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी राधे रानी गंगा तुराल है बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी सागर तरंग है बिहारी राधा रानी सागर तरंग है बिहारी राधा रानी सागर तरंग है बिहारी राधा रानी सागर का रंग है बिहारी राधा रानी सागर तरंग है बिहारी राधा रानी सागर का रंग है बिहारी राधे 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 रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिका देश की जय गोदावरी मात की जय तुलसीदास पापा की जय पितृनारायण देव की जय कन्हैया मुरली वाड़ा रे 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 कन्हैया मुरली वाड़ा श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम
શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રીકૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ કૃષ્ણ શરણમ દ્વારિકાધીશ કી જય. ચાલો બધા પોતપોતાની જગ્યા પર પાછા શાંતિથી બેસી જઈએ. ભગવાનની કથા સાંભળો. ભગવાન નામનો આશ્રય કરવા માત્રથી માનવ માત્ર બધાનું કલ્યાણ થાય છે. આ સુત પુરાણે કહે. અને પછી ભગવાનના કેટલા અવતાર થયા એની કથા કહી રહ્યા છે. કહે કે ભગવાનના 24 અવતાર થયા. આની અંદર ભગવાન 4 સ્વરૂપે અવતાર લે છે. એતે ચાંશ કલા પુંસઃ